हेलो स्टूडेंट वेलकम टू मो पाठशाला। आज आम देखुचे 6 क्लास गणित बहीर 1.3 अभ्यास कार्य। तो चलो अभ्यास कार्य करवा। प्रथम नंबर कौन देइछि उदाहरण रे देखा जाइथिबा परी प्रत्येक धाड़ी मझी घरे थिबा संख्यार पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या लेख। पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या लेखिबा हेले पिला माने मझी रे देख गोटे धाड़ी रे संख्या देइछि तार पूर्ववर्ती संख्या हमें लिखिबा बाम पाखरे आ तार परवर्ती संख्या लिखिबा डाहाण पाखरे। तो 10 एडी गोटे एग्जांपल से देइ देइछि 10,000 पूर्ववर्ती संख्या 9,999 हैला। तो परवर्ती संख्या कौन हो 10,001। तुम्हें अनुमान कर जिते आम पूर्ववर्ती संख्या लिखुंट जहाँ संख्या देथिबो तारु एक कमी जाउछि कि नहीं माने एक माइनस हो जाउछि 10,000 एठी अछि तार को एक माइनस कले तार पूर्ववर्ती संख्या टी बाहरी पड़िबो जोड़ा कि 9,999। परवर्ती संख्या देख 10,000 आम एक जोग कले तार परवर्ती संख्या बाहरी पड़िबो। तो 10,000 एक जोग कले केते हबो 10,001। तो ये आम कौन जानिले जहाँ भी संख्या देथिबो ताकू जदि एक रे आम वियोग करदेबा तो पूर्ववर्ती संख्या बाहरी पड़िबो आ सेही संख्या को जदि एक संगे जोग करदेबा तो परवर्ती संख्या बाहरी पड़िबो। चलो बाकी दिग सेमिति करबा। एठी कोन देइछि 10,090। 10,090 रो पूर्ववर्ती संख्या केते कहलो बिले तमे एक माइनस कर देबो केते हेबो 10,099 हैला। आ परवर्ती संख्या कौन हम एक जोग करदेव 10,090 रे एक जोग कले केते हबो 10,091। तो ये आसब 10,091 बुझीला। ये केते आसब ये आसब 10,099 बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एठी केते देजी 29,999 29,999 तार पूर्ववर्ती केते हेबो 29,998 कहिथिली आगरु जहाँ संख्याटा देथिबो ताको एक माइनस करके लिखिबो। तो 29,998 हे जिवो तार पूर्ववर्ती संख्या तार परवर्ती संख्या केते हे जिवो पिला माने कुह एक जोग करबा एडी हे जिवो 30,000 बुझीला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख एडी केते देछि 5,86,452 हैला। संख्याटी देछि 5,86,452 5,86,452 रो ठीक पूर्ववर्ती संख्याटी केते हेबो 5,86,451 हाँ कि नहीं। तार परवर्ती कौन हो 5,86,453 है 453 ये पूर्ववर्ती एवं परवर्ती। तापर देख 3,58,610 रो पूर्ववर्ती कौन हो एक माइनस कर देबा हमें 3,58,609 हाँ कि नहीं। तार परवर्ती केते हो 3,58,611 यार परवर्ती यार पूर्ववर्ती। तापर देख 5,55,555 तार पूर्ववर्ती केते हो 5,55,554 परवर्ती कौन हो 5,55,556 हाँ कि नहीं। तापर नेक्स्ट देखिबा 7,08,000 तार पूर्ववर्ती कौन हम 7,08,000 कौन हो 7,07,999 परवर्ती कौन हो 7,08,001। तापर नेक्स्ट कौन देइछि 9,99,999 ताहार पूर्ववर्ती संख्या हो 9,99,998 परवर्ती संख्या 10,00,000। एबे आमे करिबा 2 नंबर कोन देइला माने कहिलो गोटे संख्यार ठीक पूर्ववर्ती आ ठीक परवर्ती संख्या मध्य रे केते अंतर रहिबो। एबे आमे गोटे एग्जांपल नेबा हला। एग्जांपल नेले तमे ठीक से बुझी परबो। सपोज गोटे संख्याडे आमे नेबा 4 बुझिला।
এই 4 ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ 3 ହଁ କି ନାହିଁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ 5 ସେ କହିଛି ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ ହେଲା ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 3 ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 5 ହେଇଗଲା ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଅନ୍ତର 2 ହେଲା କି ନାହିଁ ଛୁଆମାନେ ତ କ'ଣ ଲେଖିବ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ହେଲା 2 ବୁଝିଲା ତାପରେ ख ନମ୍ବର ଦେଖ କୌଣସି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କର ଚାଲ ଦେଖିବା ସେମିତି ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେଲେ 4 ବୁଝିଲା ଏଇ 4ର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 3 ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ନାହିଁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କି ନାହିଁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 5 ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ବି ଗୋଟେ ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ହେବ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କୌଣସି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କି ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ 4 ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଥିଲେ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା 3 ଯୋଉଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 4ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 5 ଯୋଉଟା ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଯୁଗ୍ମ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା 1 କୋଟିର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ 1 କୋଟିରେ ଆମର କେତୋଟି 1ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଲାଗିବ 1ରେ ଆମର 7ଟି ଶୂନ ଲାଗିବ ହେଲା 1 କୋଟି ହେଇଗଲା 1 କୋଟି ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ 1 ଯଦି ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ହେଲା କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 99,99,999 ଆଉ ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ +1 କରିଦେବା କି ନାହିଁ ଛୁଆମାନେ କେତେ ହେବ 1 କୋଟି 1 ଏତିକି ହେବ କି ନାହିଁ 1 କୋଟି 1 ଇଏ ହେଲା 99,99,999 ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଇଏ ହେଇଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ବୁଝିଗଲା ଲେଖିନିଅ ନିଜ ଖାତାରେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ତୁମ ମନରୁ 5ଟି 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଚାଲ 5ଟି 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ହେଲା ଆଉ ତାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଏଇଠି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବା ଆଉ ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଲେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟି ସେ କହିଛି 5ଟି ଲେଖାଏଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହଉ ଚାଲ ଲେଖିବା 2,34,05,317 ୟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖିବା ଏ କେତେ ହେବ 30,05,016 ଇଏ ହେଇଗଲା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଯିବ 2,34,05,318 ଇଏ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖିବା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା 1,89,05,563 ୟାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଯିବ 1,89,05,562 ହଁ କି ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 1,89,05,564 ହେଇଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 4,56,32,970 ୟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଯିବ 4,56,32,900 କେତେ ହେଇଯିବ 69 ହେଲା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଯିବ 4,56,32,971 ଆଉ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆଉ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଆଉ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା 3,87,54,021 ତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେଇଯିବ 3,87,54,020 ହଁ କି ନାହିଁ
ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେଇଯିବ 3,87,54,22। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ନେବା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 9,87,65,28। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେଇଯିବ 9,87,65,27। ହଁ କି ନାଇଁ 9,87,65,29। ଏତିକି ହେବ ନା ନାହିଁ? ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା 9,87,65,29। ଆଉ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେଇଯିବ 9,87,65,27। ବୁଝିଲା? ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ। ତ 2 ନମ୍ବର ଘ ବି ସରିଗଲା। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟେ ନେବା। ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳକୁ 2 ଭାଗ କର। କ'ଣ ପାଇଲ? ଆଉ ଗୋଟିଏ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ତାକୁ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି କର। ପ୍ରଥମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ନେବା। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାଟେ ନେବା। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା କ'ଣ ନେଇଯିବା 845। ଧର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟେ ନେଇଗଲେ 845। 845ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 845ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 844। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେବ 846। ଇଏ ହେଲା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିଲା? ତ ସିଏ କହିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ। ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ 1690 ଏତିକି ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଯୋଗଫଳକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଭାଗ କରିବା। କେତେ ହେଇଯିବ? ଯୋଗଫଳଟି ହେଲା 1690। ତାକୁ ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 845। କ'ଣ ଅନୁମାନ କଲ? 845 ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ନେଇଥିଲେ କି ନାଇଁ? 845 ସଂଖ୍ୟାଟି ନେଲେ ତାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ନେଲେ, ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେଲେ। ଦୁଇଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେଲେ। ଯୋଗ କଲା ଫଳରେ ଆମକୁ 1690 ବାହାରିଲା। ଯୋଗଫଳ ଦୁଇଟାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ। 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ଫଳ କ'ଣ ବାହାରିଲା? 845। 845 ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ହଁ କି ନାଇଁ? ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ସେପରି ଗୋଟେ ନେବା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ କରିବା। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ନେବା। 2,34,573। ସପୋଜ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ନେଲେ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା। 2,34,573। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଟା କେତେ ହେବ? 2,34,572। ପରବର୍ତ୍ତୀଟା କେତେ ହେବ? 2,34,574। ହେଲା, ଦୁଇଟାକୁ ଏବେ ଯୋଗ କରିବା। ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ। ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ ଯୋଗ କଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେବ? 4,69,146। ହେଲା, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିଲା। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଭାଗ କରିବା, ଯୋଗଫଳକୁ ଯୋଗଫଳକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେବ? ଯୋଗଫଳକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 2 ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 2,34,573।
73 ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଲା ଏଇ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମେ ନେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ এই ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମେ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯାହା ବି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଥିବା ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିକି 2 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା ତ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୁଣି ପାଇବା ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା ହେଲା 3 ନମ୍ବର ଆମର 3 ନମ୍ବର ସରିଗଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ଆମେ 1.4 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା।